الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الحمد لله رب العالمين غالبا يمكن ضرب في الشارع يعرض الشارع رب بص الله سبحانه وتعالى برجة حمد سنة لربس مقطع لربس إلشسن Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл türlerimizden şıtıp çıkan barşa salavat şeriflerimiz olsun. Muhterem din kardeşlerim, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cuma mübarek olsun. Bugünkü vakas, muhterem cemaat, İslam'da miras ol nasliyetler. Bölüp беру meselesine bağlaşır. Allah Teala özüne gene has hikmet bilen kişi vafat olgaç, anın milkin varisları, naslednikleri arasında dürüst etip bölüp bergen. Barlık bu kaidelerini Kur'an'ın En-Nisa suresinden bile alabız. Kızgamışlar. Dilsizlik şartı biz şariat boyunca milik bölümünü dolasınca diyerlik unuttuk. Sovet yıllarında barlıkka kelgen miras bölüm kanunu bu ülkede dolasınca şariat hükümlerin alıştırdı. Bugünkü vakitte bizge Müslümanlarga Allah'ın kanunların özümüzün şul vasiyetlemelerde bizning zavishaniyalarda yazarga kerak bo'ladi. Chunki uli yoshini yetgach islom qonunlari bo'yicha vasiyatnomalarini yozmasak, shu zavishaniyalarni qoldirmasak, shu rasmni ko'rishga mumkin. Ana biz qizg'anishga qarshi eshitganimiz ham ko'rganimiz bor. Tug'anlar orasida şu miras, naslедство, malın ülüşe algışı, sultan sutqa yürüyüşüyle bugün hardayım işraklara. Dünyada bundan da yemsizrek görünüş yoktur. Söyleşe gitsek, ele niler işkesi. Bulay da bulurga mümkün. Ağırı ata-anasının soңғы günlerine hətli ulu kız aragan, terbiye kılgan, kalgan tuğanları Irak şehirlerinde yaşam sebebi bu turda belliyle kalganlar, eti elleri vafat olup, jirlerge aytkaş, vasiyetlerin okup kalsalar, barlık mal mülket eti enine baragan ulu apalarına da yazdırılgan. Tuğanlar arasında kitap alış. Birisi de mümariza bugün. Bir-birisine düşman olup gittiler muhtaracılara. Yeki kiresiçe, fakat eninin soңғы suluşuna hatta terbiye algan olu bilen kiline miras malının bütün tuğanlar arasında da bölünüğüne karşı şiva. Şunday, kızganışına karşı şunday misallarını işitkenimiz ham көргенimiz var muhtaracılara. Anası bir ağır hal. Agar kişiler İslam dini kuşkancha yaşasalar, dinimizde miras, malın, bolu, turundaki ma'lumotdan da haberler bulurlar idi. Yukarıda sana uzgan misallar neşikkine olmasın, birisi de kimnindir mirastan mahrum kılığına sebep ola almayı.
Мұны Ниса сүресінің 33-ші аятта асылы. Аллах Тағала әйтә, һәр кемнең иріне, хатыны, ата-анасынан, туганнарыннан алган малга мирасчы итеп куйдык диелә анда. Ислам дини бу мәсьәләне шул хәтле гадел төгәл итеп куя. Мирас алдыручы кеше үзенең варисларын, булган наследникларын белергә бурычлы мөхтәрәм җәмәгать. Мираска кемнең хакы бар икән? Әйтик, мәрхүмнең аның әти-әнисе, балалары, хатыны я ире исән булганда мирас фақат алар арасында бүленә. Әгәр алар инде шул беренче категорияга керә торган туганнар. Әгәр шушы төр туганнар берсе дә тумаса, мал бүленә икенче категория туганнар арасында. Алар мәрхүмнең бер туган абый, апасы, энесе, сеңлесе булырга мөмкин. Инде алары да булмаса, мирас малында мәйетнең әти-әнисе белән бер туган абый, апа, энесе, сеңле аларның балаларының да хаклары һәр берсенең өлеше бар мөхтәрәм җәмәгать. Гадәттә кеше үзе исән чагында ук мирас малын шул варисларга атып алдыра. Әгәр ул малдан берәр оешмага, балалар, картлар йортларына, хәйрия фондларына да өлеш чыгарырга теләсә, малның иштән берен генә шул васият итә алар, шуны белегез мөхтәрәм җәмәгать. Гомумән алганда, мәрхүмнең малы 5-кә бүленә. Иң тәүдә кәфендә кабер казу, күмү мәшәкатьләре хәл ителә. Аннан соң мөлкәтнең залымга биреп тормаганмы, шуны карыйсыз. Яңа килеп, мәрхүмнең бурычы булса, аны түләү тиеш. Пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва саллям да үләр алдыннан минем сезгә бурычым калмадымы дип сораганы мәгълүм. Шунысы да билгеле. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям мөмкинлеге булганда мәрхүмнең бурычын үз өстенә алган. Чөнки бурычлы кешегә җәннәткә керергә бик авыр мөхтәрәм җәмәгать. Гарчы ул мусульман булса да дигән хадис барлыгын беләбез. Әгәр мәрхүм малның иштән берен факирләргә васыят иткән булса, шуны ияләренә тапшырганнан соң гына калган мал туганнар арасында бүленә мөхтәрәм җәмәгать. Һәм карагыз, бүгенге көндә мирас малы бүленеше аны шулау бик мәшәкатьле. Аның өчен без динне нәзәрәтенә мөрәҗәгать итә алабыз. Анда мирас турында белүче галимнәр бар, яки мәдрәсәләргә, анда мирас мәсьәләсен белгән устазларга. Чөнки аны дөрес чыклау өчен мөхтәрәм җәмәгать бик зур вакыт кирәк һәм тәҗрибә кирәк. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә мирас канунын мәҗбүри кылгач, без аны тиешенчә үтәргә тиешле. Аллаһ Тәгалә безгә аны үтәргә иншаллах ярдәм итсен. Уважаемые мусульмане, альхамдулиллахи раббил алямин, Коран, как главный источник исламского права, дает исчерпывающие инструкции нам, как должно быть разделено имущество умерших родственников. Это очень важная тема. К большому сожалению, мы не обращаем на эту тему внимания. То есть мирас, наследственное право, имеет огромное значение в исламе. И вот эти формулы раздела наследства основаны на понятиях справедливости по отношению ко всем членам семьи. Если в мусульманских странах суд при разделе имущества использует установленные в исламе формулы и учитывает все особенности каждой семьи, то в других странах, как правило, каждая семья самостоятельно рассчитывает доли каждого члена семьи. То есть как это можно сделать? Можно обратиться к специалистам в области мираса, это в духовном управлении мусульман, или к ученым в медресе, имеющим практику и опыт в этом вопросе. В Коране информация о долях наследства для всех членов семьи содержится в 3 аятах суры Ан-Ниса. Эти аяты
вместе с высказываниями пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, позволяют современным ученым в полной мере реализовать на практике исламское наследственное право. Это очень важный вопрос, и он касается каждого из нас, мухтарам джамаат. Но, к сожалению, даже практикующие мусульмане, даже те, которые читают намаз, держат пост, знают халяль и харам, не спешат этого делать. Не спешат этого делать. За мою многолетнюю практику имама это буквально единичные случаи тех, кто обратился с вопросом по поводу мираса, по поводу, как правильно разделить имущество после своего ухода из этой жизни. Не говоря уже об остальных, и вот, к сожалению, мы можем увидеть ситуацию, когда родственники из-за имущества, оставленного покойным, начинают делить его по судам. В результате становятся, мухтарам джамаат, друг другу врагами. И это родные люди, родители и дети, братья и сестры. Разрываются родственные отношения. И причиной может стать наша безответственность вот в этом вопросе, в вопросе мираса. Особенно надо быть внимательным тем, кто преклонного возраста, не оставлять на самотек. Дескать, они сами разберутся. Или же я им сказал, кому что достанется. Нужно все задокументировать и договориться о всем при жизни, мухтарам джамаат. Наша религия устанавливает, что из имущества умершего в первую очередь необходимо возместить расходы на похороны, выплатить долги, если имеются, а также компенсировать иные расходы. Оставшееся имущество должно быть распределено среди наследников, и в Коране об этом говорится следующее. После вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга уже расходуются на наследников. Мухтарам джамаат, ислам рекомендует верующим оставлять завещание. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не подобает мусульманину, который владеет каким-либо имуществом, проводить более 2 ночей, не имея при себе написанного завещания на это имущество. Особенно это важно для мусульман, проживающих в светских странах. Очень важно распорядиться перед смертью своим имуществом так, чтобы оно было разделено между наследниками, мухтарам джамаат. Это очень важно. И вот эту долю, 1/3 своего имущества, можно потратить на тех, кто не имеет доли в мирасе, да, отдать бедным, неимущим, например, инвалидам, а также благотворительным организациям, занимающимся социальными вопросами и помощи нуждающимся. Мухтарам джамаат. То есть вот этот размер доли наследства, кому что, как мы говорили, оговоры в Коране, не зависит от степени родства. От степени родства. И еще раз напомню, чтобы точно рассчитать размер каждой доли наследства, можно обратиться к специалистам именно по наследственному праву, именно мирас. Мухтарам джамаат, таким образом Всевышний Аллах гарантирует справедливость и экономически защитил имущество всех членов семьи. Однако же не стоит дожидаться смерти, чтобы уделить кому-то что-то из своего имущества. Передают, что Абу Хурайра сказал, да будет доволен им Аллах, один человек пришел к пророку Мухаммеду, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «О посланник Аллаха, за какую милостыню обещана наибольшая награда?» Он ответил: за ту, которую ты подаешь, будучи здоровым и скупым, опасаясь бедности и надеясь разбогатеть. И не откладывай до тех пор, пока не придет к тебе смерть, чтобы лишь тогда сказать: такому-то столько, а такому-то столько, в то время как это уже будет принадлежать такому-то, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть по мирасу уже будет принадлежать.
Этот хадис Мухтарам Джамаат подчеркивает важность благотворительности и добровольных пожертвований. И не забываем хадис о садакатуль джария, когда при жизни можно заслужить благо в обоих мирах, инвестируя в мечети, в строительство мечети, в медресе, иншаллах, также на благотворительные проекты. И у нас с вами есть масса возможностей совершать благие дела. Например, участвовать в напечатании Куранов и тафсиров Курана по системе Брайля для незрячих. Или строительстве социальной столовой для неимущих. Все, во что мы сейчас вложимся, возвратится нам многократной наградой, иншаллах, в судный день. Пусть Аллах поможет нам следовать правильному пути, поможет нам в наших делах, иншаллах. И дай Аллах, чтобы между нашими близкими родственниками не было никаких скандалов, споров, не было ссор, чтобы они не становились врагами из-за нашей невнимательности. Поэтому будьте внимательны, Мухтарам Джамаат. И вопрос, касающийся мираса, очень важный вопрос. Обратите на него внимание. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام